A very warm welcome to all of you dear students. Myself Shweta, lecturer in apparel design and fabrication technology from GRWPT Shivamogga. So for today's session of apparel production subject, that is 15FT53T for 5th semester. So today the topic for the session is care labeling system. So before going into the actual session, let us revise or whatever we have learnt in the previous session. So in the previous session, we learnt about the sewing defects and the various sewing defects. So various sewing defects in the sense we saw about the stitching defects, we saw about the seaming defects as well as the assembly defects. And after that we have discussed about the finishing defects. So what are the various criteria in finishing defects, and also we learnt about the symmetry of the garment. So these are the things which have been covered in the previous session. So let's move on to the today's session, that is care labeling system. Okay. So first we have the introduction. So as I've told earlier in the session 1 of unit 2, that is label. So label is nothing but a trim or a small piece of cloth attached to the garment or clothing. Okay, so it is a trim. Likewise, how we have our buttons or zippers, likewise labels are also trims. Next, the wash care labels include the information of laundry symbols to indicate how a particular item should be washed, dry cleaned or ironed in the sense. So as all of us know, label is nothing but a trim attached. So in that we have various types of labels. For example, we have brand label, size label, wash care label, etc. So in the brand label we have the name of the brand. For example, Raymond's or Jockey or Van Heusen or Louis or Levi's, so all these things. Then we have size label like S, M, L, XL or 34, 36, 38 or in any other format. And then we have wash care label. So this is one of the most important label I can say. So which includes the information of laundry symbols. So laundry symbols in the sense that this particular label will have certain symbols which will indicate how a particular item has to be washed or dry cleaned or ironed. So that will be mentioned in this particular label, that is wash care label. Then care label or wash care labels are an important types of label for the garments. As I told, a garment cannot be stitched without a label. It has to have the brand label, size label. Even if brand label is not available, size label and wash care label is very important, because this wash care label will give a thorough knowledge to the customers how that particular product has to be cared ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇರ್ ಲೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ see here, it indicates different types of care instruction about the garments such as washing, bleaching, drying, laundering and ironing. So in that care label we have the different informations of caring, that is ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಮತ್ತು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಮಿಷಿನ್ ವಾಶ್, ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್, ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್, ಐನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಶ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ something called as main label. So what is main label? Main label is nothing but it contains the brand name or logo of buyer, such as ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಲೂಯಿಸ್ ವೇಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒರಿಜಿನ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಲೂಯಿಸ್ ವಿಟಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ
ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಲೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಆಫ್ ದಿ ಬಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಬ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಮೈನ್ ಲೇಬಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನ್ ಲೇಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಲೇಬಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸಬ್ ಲೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. So this sub-label is again divided into many types, that is care label. So all of us know what is care label. A label which contains the care instruction of that particular garment. How we need to wash, how we need to launder, or how we need to press, etc. So that is care label. So if it is size label, as you can see here, a size is been mentioned depending on the ಬಯರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ SML XL ಈ ಥರದನ್ನು ಸೈಜ್ ತಗೊತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 38 32 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಬಲ್ ಕೆಲವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇಬಲ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಥರ ಐತೆ ಸಣ್ಣದು ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಆಫ್, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಥರ. ಕೆಲವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಏನಿದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಕಾಟನಾ, ಕೂಮ್ಡ್ ಕಾಟನಾ, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಫ್ಲೇಮಬಲ್, ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಫಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋವಂಥ ಲೇಬಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಹಲವಾರು ಥರದಾದ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಕಾಮನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಒಂದು ವಾಶ್ ಟಬ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಯನಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೌಂಡಾಗಿರೋವಂಥ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ, ಅಥವಾ ಓ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆರ್ ದ ರೌಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ 5 ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 or 2 ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಕೆನಡಿಯನ್ ಕೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ISO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 5 ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜಾಪನೀಸ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೆನಡಿಯನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡು. ಬಟ್ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ISO ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See how effectively this labeling image is there ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ISO ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪಾರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಲೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಲೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋ ಐನಿಂಗ್ ಅಥವಾ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್. Irrespective of whether the content is words, symbols or both, care instructions appear in the following order. So ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕೆಳಗಿರೋವಂಥ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಏನದು, ಮಷಿನ್ ವಾಶಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಯನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಪನ್ ಏರಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡ್ರಿಪ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯನಿಂಗ್. either we need to iron, or what is the temperature of iron, is it hot or is it cool or is it warm. So it depends on the composition ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ, ಇದರ್ ಕಾಟನ್, ಲಿನನ್, ವುಲ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಈ 1 2 3 4 5 ಅಂದರೆ ಈ ವಾಶ್ ಟಬ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರೋವಂಥ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋಂಥ ಐನಿಂಗ್, ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಈ 5 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಶ್ ಟಬ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೇವಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಡು ನಾಟ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಮಷಿನ್ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಡು ನಾಟ್ ವಾಶ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಕೈನ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಕೈಯಿನಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಇದು ಕೈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತಂದಾಗ
ಇದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ವಾಶ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಾಶ್ ಟಬ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಐರನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ವಾಶ್ ಟಬ್ ಇದ್ದು 2 ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೆಂಟಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇದರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ, ದ ಮೋರ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಲೆಸರ್ ದ ಡಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 95 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 5 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 70, 4 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 60, 3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 50, 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ನೀರಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡು ನಾಟ್ ರಿಂಗ್. ಏನಿದೆ ಡು ನಾಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಹಿಂಡೋದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಡು ನಾಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಹಿಂಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಸ್ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರಿಂಗ್, ಡು ನಾಟ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್. ಈ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೀಚ್, ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎನಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಬ್ಲೀಚ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ 2 ಸ್ಲಾಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನದು, ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಲೀಚ್ ವೆನ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇನು, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಟಂಬಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಡ್ರೈ, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಏನಿದು ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬ್ಲೇಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ಕಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಂಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೊಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್. ಅದೇ ಥರ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟಾಗಿ, ಜೆಂಟಲಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈಗೆ ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಹೀಟ್, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದು 3 ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದು 2 ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೇಮ್
ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಡ್ರೈಯಿಂಗಿಗೆ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು ಲೈನ್ ಡ್ರೈ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈ. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಬಟ್ಟೆನ, ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ಒಣಗಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಲೈನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವುಲ್ಲನ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಜಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಥ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್, ಅಡ್ಡ ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಲೈನ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು 3 ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡ್ರಿಪ್ ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟಿನ ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಪ್ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಈ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿರೋವಂಥ, ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಪ್ ಡ್ರೈ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಸಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಶೇಡ್ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶೇಡ್ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಯನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಯನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಯನ್, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಯನ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಈ ಅಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೈಯಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆಯಾ, ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ, ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ 3 dots ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ 2 dots ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ 1 dot ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಅಯನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ನೋ ಅಯನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ 2 ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ 2 lines ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಸ್ಟೀಮ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಯನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಯನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬೇಕು, ಈ ಕಾಟನ್ಗೆ, ಲಿನನ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು, ಸ್ಟೀಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈ ನೈಲಾನು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವ, ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವ, ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಯನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಯನಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸಿಲ್ಕ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡು ನಾಟ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಗೂ ಸಹ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎ, ಯಾವ ಥರದಾದ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಪಿ ಇನ್ ಇಟ್, ಪಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಥಿಲೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಥಿಲೀನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಕಲ್, ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾರ್ ಈ ಮೇಲೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಲೋ ಹಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾರ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಥರದಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ 35% ರಯಾನ್, 65% ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ 100% ಮೆಮರಿ ಫೋಮ್. ಸೊ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಫೈಬರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕವರ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಟಬ್ ವಿತ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನ್ ವಾಶ್ 40 ಆರ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಡಾಟ್, ಸೊ ಟಂಬಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಲೋ ಹೀಟ್. ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್, ಅಯನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡು ನಾಟ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, 100% ಮೆರಿನೋ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವುಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಾಶ್ ಟಬ್ ಇದೆ, ನೋ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಯನ್ ವಿತ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಡಾಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇದು? ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್, ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆರಿನೋ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಈ ವುಲ್ಲನ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಸಾಗಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ವುಲ್ಲನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಿದು, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗಾ, ನೋ ಅಯನಿಂಗಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಾ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಯನ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೇರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲೋ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡು ನಾಟ್ ಅಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.